जय गुरुदेव जय भीम। अज का प्रोग्राम शुरू करने तो पहला जिमें कि पिछली बार भी मैं अनाउंस किया सी और इस बार भी जो अगला पहला प्रोग्राम हो के हटिया अनाउंस होए ने कि सत्या झल्ली जी वाइफ ऑफ सुरिंदर झल्ली जी दा कल नूं जिहड़ा विदायगी आ आखिरी विदायगी वो होएगी 8:15 ते बुध विहार 9:15 तक यानी 8:15 तो 9:15 तक बुध विहार विखे बॉडी नूं लिया जाएगा। उस तो बाद 9:45 ते जो बुलहैम्पटन दे विच संस्कार किया जाएगा। सो जिन्होंने भी साथियों का टाइम लगे या जो भी जिस तरह का भी उन्होंने कल का प्रोग्राम है वो झल्ली जी ने भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये अनाउंसमेंट है जी असी पिछली बार भी बड़े दुख के नाल खबर पढ़ी सी कि बहुत समा से उन्होंने नाल बड़े अच्छे साढ़े संबंध रहे, लेकिन जीना मरना तो इत्थे है ही। जिस तरीके नाल उन्हों दी जिस समय उन्होंने डैथ हुई है वो मंदभागी है। सो फिर दर्शकों जय गुरुदेव जय भीम। दुख सुख दोनों कारज चलावे। अज का प्रोग्राम जिथे असी दुखी खबर के नाल शुरुआत की है उत्थे असी साहिब श्री कांशी राम नूं भी याद करते हैं। अज उन्हों जन्मदिन है। मैं बेनती कराँगा स्टूडियो च कि जे फोटो जी पिछे लाई जाए साहिब श्री कांशी राम की, जिवें मैं तुहानूं सवेरे दस्सिया सी जी। लेखराज जी मैनूं लगदा जी चाल साहब, सब तो पहला कांची टीवी देख रहे दर्शकों जय गुरुदेव जय भीम। सो अज जिस तरह आप साहब कांची राम का जोड़ा 15 मार्च 1934 नूं जन्म खुआसपुर रोपड़ होया सी, उहदे संबंध में अज आप चर्चा लैके कांची स्टूडियो च आए हैं। सो मैं अपने वालों साहब कांची राम नूं समुचे बहुजन समाज नूं उन्हां दे जन्मदिन की बधाई दिंदा जी। चाल साहब जी मैं मूमी साहब नूं बेनती करदा कि जेकर दोने ही इस तरह भी ठीक है। लेखराज जी साहब का अज जन्मदिन है और खुशियां का टाइम आ जी, लेकिन बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां असी कर चुके हैं उन्होंने बारे, उन्होंने जीवनी बारे, जो जिमें जिमें पार्टी च आए, जिमें जिमें उन्होंने पार्टी बनाई, जिमें जिमें इस दुनिया तो गए जी। सब तो पहला गल करांगे डॉक्टर अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारे परिवर्तन दिते, समाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन जी, राजनीतिक परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। अज आप कली बाबा साहब की दिती हुई राजनीतिक परिवर्तन पर गल करांगे जिन्होंने साहिब श्री कांशी राम जी ने चुक्या जी ते फैलाई जी। और जिस उत्साह के नाल काम होना चाहिए सी बेशक उस तरीके दे नाल ये गल उमें नहीं बनी जिमें बननी चाहिए सी। पर आप पहला उन्होंने राजनीतिक जो उन्होंने दौर है उस ते गल करांगे जी जी। लेखराज जी जी चाल साहब, जिस तरह तुसी ये जड़ा विशा साहब कांची राम का जड़ा टच किया है, साहब कांची राम के जीवन संघर्ष बारे आप बड़े लंबे समय तो सुनते पढ़ते आ रहे हैं। सो 15 जी तरीक लंघ के गई आ, 15 मार्च 1934 उन्हों का जन्म होया सी। सो 15 मार्च तो बाद लगातार जोड़े साहब कांची राम के जीवन नाल संबंधित उन्होंने जी जन्म दिवस नूं लैके जोड़े प्रोग्राम उलीके जा रहे हैं। सो साहब कांची राम की जे आप गल करिए तो चाल साहब मैं समझदा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिथों अंदोलन छड्डिया सी जी उत्थों अंदोलन बाबा साहब दा छड्डिया अंदोलन साहब कांची राम ने पकड़िया, उत्थों उन्होंने शुरू किया आ। सो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी लाइफ के विच लगभग 40 साल जिहड़ा स्ट्रगल किया। सो 40 साल की लाइफ के विच उन्होंने बहुत सारे जिहड़े अंदोलन किए। सो हर अंदोलन दे विच उन्होंने सफलता हासिल की आ। सो एंड ते जिहड़ा उन्होंने कहा सी बई राजनीतिक सत्ता एक अजिही चाबी आ जिहड़ी तुहाडी हर किस्म के बंद जिहड़े जिंदरे पे आ उन्होंने खोल सकती आ। सो साहब कांची राम जी नूं जदों इस गल का पता लगा भी बाबा साहब अपने समय दे विच वो कुछ जिहड़ी गल कह के गए आ उन्हां दे कीते हुए कामां नूं उन्होंने दोबारा रिपीट नहीं किया, क्योंकि जिहड़े बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तजर्बे से उन्होंने तो शिक्षा लैके राजनीतिक सत्ता जिहड़ी है चाबी लोगों को अपने हत्थ च देने के लिए राजनीतिक पार्टी का प्लेटफार्म बना के उहदे तो संघर्ष जिहड़ा शुरू किया। सो उस तो पहला
ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ DS4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਪੱਟਿਓ, ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੈਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆ 15% ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, 85 ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ, ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ, ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਨ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ, ਸਮਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 85% ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਸੋ ਪੈਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਆ, ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਔਰਜੈਂਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੰਬੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ 15% ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਆ, 15% ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ 85% ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ 85 ਅਤੇ 15 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਤੇ 85% ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ 85% ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਜੇਬ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਮਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਾਹੀਏ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ 8 ਕੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੋਂ 2 ਪਰਸਨ, ਜਾਣੀ 1 ਫੋਨ 2 ਪਰਸਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਅਤੇ 3 ਡਰਬੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ
इस वेले तक साढ़े को 5 पैसेंजर जोड़े आ वो कांछी टीवी तो बुक होए आ, लेकिन बहुत बुक होए ने वो होर माध्यम तो या होर टारगेट तो आ। मैं ये देखना चाहना ਜਾਂ मैं दसना चाहना ਜਾਂ मैं पुछना चाहना भी कांछी टीवी अगर 200 देशों के विच दिखाया जाता तो फिर यदी जिहड़ी आ अपने जिन्ने भी साथी साडे हैगे आ वो बढ़त उन्हां दी बढ़नी चाहिए आ। मेरा नंबर भी उत्ते हैगा 07970592182। बहुत मेहरबानी मैमी साहब मम्मी जी। साहिब श्री कांशी राम जी का जन्म दिहाड़ा जो असी कहने आ जो असी मनाउने आ जी, जिमें असी पहला मनाउंदे हुंदे सी पहला ब्रेक भी लगी है जी, लेकिन जे हुण देखा जाए आ साल जिहड़ा बहुत घट पद्धर ते मनाया गया है। प्यारे दर्शकों तुहानूं भी इदां लगदा जां मैनूं इदां लगदा? लेखरा जी तुसीं की कहोगे, तुहानूं किवें लगदा? देखो ये बिल्कुल चाल साहब तुहाडी गल सही आ कि इस बारी सब कांछी राम का जिहड़ा जन्म दिन आ पार्टी वालों जां आम लोगों वालों बहुत घट उत्साह नाल मनाया गया, कोई शक नहीं गी। जिस तरह पिछले लंबे समय तो बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करके करोना तो पहला भी तो करोना तो बाद भी जोड़े प्रोग्राम हो गए। एक लास्ट ईयर जो प्रोग्राम होया पंजाब की लीडरशिप ने सब कांछी राम के ख्वासपुर पिंड वास्ते रखे, एक बहुत बड़ी ललकार रैली के तौर पर रखा, जिथे मेरे हिसाब नाल भी हज़ारां लोग इकट्ठे हुए सी। लास्ट ईयर जो प्रोग्राम आपां इन्हां दा मनाया। सो इस बारी भी बहुजन समाज पार्टी ने भी सिर्फ जलंधर के हैड ऑफिस दे विच ही इन्हां नूं जिहड़ी वधाई दित्ती है जां उत्थे वर्करां दे नाल ही जां जिहड़े अहुदेदार उन्हां नाल ही जन्मदिन जिहड़ा मनाया गया। सो इस बारी मैं समझदा कि चाल साहब लोकां दे मनां दे विच एक जिहड़ी राजनीतिक पार्टी साहब कांछी राम बना के दे के गए सी। पिछले 10 साल तो जां 10 तो भी वध आपां कह सकदे जे 4-5 इलैक्शनां 'च उहदा ग्राफ जरूर घटदा नज़र आ रहा आम लोकां नूं, क्योंकि जिथे बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी आ उत्थे एक समाजिक परिवर्तन ते आर्थिक मुक्ति का अंदोलन भी आ जी। सो मैं समझदा कि सानू कल्ली इहनूं राजनीतिक पार्टी नाल नहीं जोड़ना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी एक साडे महापुरुष का अंदोलन है। सो ये अंदोलन 108 साल जिहड़ा चलिया सीगा। सो 108 साल तो बाद मैं तो समझ 66 साल साहब कांछी राम दे भी इहदे विच गिणदा 174 साल का मैं इहनूं समझदा, क्योंकि उदों पहलां साडे महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ते चौथे महापुरुष जिहड़े साहब कांछी राम होए। सो 174 सालां दा अंदोलन जिहड़ा ये अंदोलन जिहड़ी हज़ारां साल की गुलामी आ चाल साहब ये सैकड़े सालों च साडे सिरों जिहड़ी नहीं उतरनी। सो इस करके बहुत लंबा समय अंदोलन चलना, ये अंदोलन पीढ़ी दर पीढ़ी जिहड़ा ट्रांसफर होना चाहिए। सो इस करके इस बारी जरूर थोड़ी जी नमोशी जिहड़ी है सानूं देखण नूं मिली है जां आम जिहड़े लोकां दे मनां च है, क्योंकि साहब कांछी राम का जन्म दिन इन्ने उत्साह नाल नहीं मनाया। जेकर रिजल्ट चंगे आउंदे तो फिर हो सकदा इस तो वध भी मनाया जांदा, पर मैं समझदा कि पंजाब दे विच 25 साल बाद चाल साहब 25 साल बाद बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलिया और डॉक्टर नक्षत्रपाल नवें शहर तो जनरल सीट तो एक बहुजन समाज पार्टी के विधान सभा च गए। सो साडे लई एक खुशी की गल है। इसे तुहानूं इत्थों ही फिर शुरू करांगा। फिर दर्शकों मैं एक होर तुहाडे नाल खबर साझी कर ਲਾਂ कि अज 17 तरीक है तो अप्रैल की 17 तरीक नूं डॉक्टर अंबेडकर मैमोरियल कमेटी वालों 17 जो हॉल आ उत्थे बाबा साहब जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि हुम हुमा के पुजना ਵਧੇਰੇ जानकारी आने वाले दिनों के देवांगे। 20 तरीक नूं जानी परसों चौथ नूं जिहड़ा हुण संडे आएगा श्री गुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा कांछी टीवी विखे मनाया जाएगा। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि हुम हुमा के पुजना और अपने जो रायबर आ उन्होंने याद करिए तो सबूत दईए भी कांछी टीवी जिहड़ा अगे नालों बहुत वधिया तरीके नाल काम कर रहा है। बहुत अच्छे जिहड़े प्रजेंटर होए हैगे ने, बहुत वधिया तरीके की मैनेजमेंट आ। ये आने वाले संडे आपां सारिਆਂ ने इस गल का सबूत देना है। साहब की गल करदियां मैं ये तुहानूं पुछना चाहुंदा कि जिथे नमोशी साडे च आई आ, साहब का जन्मदिन असी नहीं मनाया उस तरीके नाल पूरे इंडिया, जिथे भैन जी मनाउंदे हुंदे सी वो भी सामने नहीं आया उस तरीके नाल जिवें वो मनाउंदे हुंदे सी। हाँ यूपी की तो मजबूरी समझ सकते, उत्थे तो उत्साह टुटिया मन सकते हैं बई उत्थों असी 1 सीट जिते या 2 मैनूं लगदा 1 सीट। लेकिन पंजाब तो असी 25 साल बाद जीरो तोड़ी आ जी। बिल्कुल असी बहुत देर दे कहिंदे सी भी असी जीरो तोड़ीए 25 साल बाद असी जीरो तोड़ीए। जिहड़ी हनेरी
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਝੁੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ 0 ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਅਪ ਹੋਈ ਆ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ, 5 ਜਾਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ बढ़त ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੀਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਭਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਹ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸੋ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਰਾਈਟ 17 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ, ਡੇਟ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਾਂਚੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਆ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਾਲ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। हाँ जी, कॉल ले लीजिए। जय गुरुदेव, जय भीम जी। हेलो जी चाल साहब जी। हेलो जी चाल साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। सब तो पहले मैं तुसी श्री काशी राम जी के जन्मदिन के प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਕਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ 85 ਤੇ 15 ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 85% ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ,
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛਾਣਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 15% ਹਿੰਦੂ ਬਚਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਪਿਛਲਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਖੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 36 ਸੀਟਾਂ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ 36,000 ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ, 25,000 ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ 25,000 ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜੱਖੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੱਖੂ ਜੀ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3 ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋੜਨੀ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ MLA ਜਿਤਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਮਤਲਬ 2, 3, 5 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਬਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ 34 ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ MLA ਜੀ ਜੀ, 34 ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ
ਲੀਡਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਦਾਫੀ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਖਰਾਜ ਆ ਜੀ। ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 0 ਤੇ 1 ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਦਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਲੀਬੀਆ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੀਬੀਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਲੀਬੀਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਰਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 250 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਝੂਟੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੈਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਆ ਉਹ ਚਮਾਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਠਾਕਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਂਡੇ, ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਚਮਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੈਟ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਘਰ ਦੀਆਂ 10 ਵੋਟਾਂ ਤੇ 10 ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਟੂਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਐਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਝਾੜ ਛਿੱਲੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰੇ ਧਿਆਨ ਬਿਨਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਜਲ, ਬਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਨ ਦਾ ਜੀਣਾ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਹਾਨ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਹਾਨ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-2 ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੇਰੇ 2 ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ 9 ਜਾਂ 13 ਦੇ ਇਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ PTC ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਆ ਜੀ ਲੇਖ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ 16 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਮੈਨ ਤੇ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ 16 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲਾਰੇ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਵਨਿਊ 14,000 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਪਰ ਮੰਥ ਜੀ, ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ 16,000 ਕਰੋੜ ਪਰ ਮੰਥ ਆਪਣੀ ਪੌਕਟ 'ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘਪਲੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਛੇੜੇ ਆ ਵੀ ਜੇ 2 ਘਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਰੇਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ 2 ਘਪਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ SHO ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ SHO ਦਾ। ਜੇ 2 ਕਰੋੜ SHO ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ MLA ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਥੱਲੇ 4 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਰਾਜੀ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਉਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ 70-72 ਸਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ 1400 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। 1400 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੱਕੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੌਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਲ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਵਕਤ ਪਛਾਣੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਏ ਪਾਰਟੀ, ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਟੀਮ ਜੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੁਕ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੀਆਂ, ਆਪਾਂ 5 ਖਬਰਾਂ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਦੇ ਜਾਓ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਬਣਨੇ ਆ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 92 ਸੀਟਾਂ ਆ ਅਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਫॉर ਰਾਜ ਸਭਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ 3 ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾ ਲਈ ਆ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰੇ ਆਇਆ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਚਲੋ ਪਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੋਧ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਜੀ। ਖੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਆ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਬਣੂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। 400 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਣ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ 18 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਗਏ
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੱਢ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਪਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਨਹੀਂ ਉਹ 0 ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬਸਪਾ 4 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਕੋ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ 0 ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਅੱਗੇ ਤੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੇਤੀ ਦਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 8 ਟੂਰ ਆ। 8 ਕੋਚਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। 5 ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਆ, ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ 18 ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ 18 ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲਾਈਟ ਤੇ ਹੰਬਲ ਪਰਸਨ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਕਰ। ਸੱਤਿਆ ਚੱਲੀ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਊਨਰਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 8:15 ਤੋਂ 9:15 ਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ 9:45 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਖਰ ਉਹ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ BSP ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਖੈਰ ਇਹ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆ ਮੁਕਾਦਮਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੇਂਜ ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ।